بیرونی سازش کے ذریعے صرف اور صرف عمران خان صاحب کو اس لیے کرسی سے اتارا کیونکہ اس نے ایبسولوٹلی ناٹ بولا تھا. صرف اس لیے کرسی سے اتارا کیونکہ اس نے کافروں کی سرزمین پر کافروں کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا تھا, اسلام کا نام لیا تھا, مسلمانوں کا مقدمہ لڑا تھا. اس لیے عمران خان صاحب کو اس کرسی سے اتارا گیا. ریجیم چینج آپریشن ہوا. عمران خان صاحب کے دور حکومت میں پاکستان کی اکانومی 6.1% سے گروتھ کر رہی تھی. ہمارا مزدور خوش تھا, ہمارا کسان خوش تھا, ہمارا نوجوان خوش تھا, پاکستان ترقی کر رہا تھا. لیکن یہ منصوبہ ساز جو امریکہ کے غلام ہے, امریکی سازش کے ذریعے اندرونی غداروں کو ملا کر ایک خوشحال پاکستان, پرامن پاکستان کے وزیر اعظم کو کرسی سے اتارا گیا. میرے نوجوانوں, 9 اپریل 2022 سے لے کر آج تک جب سے ان چوروں ڈاکو لٹیروں کو ملک پر مسلط کیا گیا ہے, پاکستان مسلسل تباہی کی طرف جا رہا ہے. ہماری اکانومی کولیپس کر گئی ہے, ہمارا ایکسپورٹ تباہ و برباد ہے, ہمارا امپورٹ تباہ و برباد ہے, کسان رو رہا ہے, خودکشی کرنے پر مجبور ہے, ہمارا نوجوان پاکستان چھوڑ کر جا رہا ہے, پاکستان چھوڑ رہا ہے. لیکن ان لوگوں کو آپ کی کوئی فکر نہیں, کیونکہ IMF رپورٹ کرتا ہے کہ ان چوروں ڈاکوؤں نے 5,300 ارب روپے کی کرپشن کی ہے. 5,300 ارب روپے کی کرپشن جو آپ کا پیسہ ہے, لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک بندے کو فرق پڑتا تھا, ایک بندے کو فرق پڑتا ہے, وہ اڈیالہ جیل میں ہے. وہ میرا, آپ کا, پوری پاکستانی قوم کا انتظار کر رہا ہے کہ یہ قوم میرا مقدمہ لڑے گی, یہ قوم مجھے انصاف دے گی. تو میرے پاکستانیوں تیار ہو, تیار ہو, ڈرو گے تو نہیں, پیچھے تو نہیں ہٹو گے, تیار ہو. میں بھی تیار ہوں, لیکن تھوڑا انتظار کرو. میرے پاکستانیوں, مسلسل جب ریجیم چینج آپریشن ہوا, ہم مسلسل چیختے رہے, چلاتے رہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک دفعہ پھر بدامنی لائی جا رہی ہے, ایک دفعہ پھر ان لوگوں کا آباد کیا جا رہا ہے جنہوں نے مسلسل 20 سال ہمارے اس خیبر پختونخوا کی عوام کا خون بہایا ہے. ہم ان کو بولتے تھے کہ دیکھو پہاڑوں پر آ رہے ہیں, ہمیں کہتے تھے کہ جھوٹ بول رہے. ہم ان کو کہتے تھے کہ دیکھو بازاروں تک پہنچ چکے ہیں, ہمیں کہتے تھے کہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. آج ہمارا بنو لہو لہان ہے, ہمارا لکی لہو لہان ہے, ہمارا سوات قبل لہو لہان ہے, ہمارا دیر لہو لہان ہے. ہمارے معصوم شہری خیبر پختونخوا کے معصوم عوام آج کبھی خودکش میں شہید ہو رہے ہیں, کبھی ڈرون اٹیک میں شہید ہو رہے ہیں, کبھی جیٹ طیاروں کی بمباری میں شہید ہو رہے ہیں. یہ اس ریاست کی ناکام پالیسی ہے جو مسلسل 22 سال سے ہم پر مسلط ہوئی ہے. یہ ریجیم چینج آپریشن سے پہلے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی, ہم نے 2018 سے 2022 تک خیبر پختونخوا میں امن دیکھا تھا. جب بیرونی سازش کے ذریعے عمران خان صاحب کو حکومت سے اتارا گیا, تب ڈالروں کے لیے, اپنے جیب بھرنے کے لیے, باہر ملکوں میں جزیرے خریدنے کے لیے ہمارے پختونوں کا سودا کیا گیا. آج پختون بھی رو رہا ہے, پختون بھی شہید ہو رہا ہے. آج ہمارا بلوچی بھی رو رہا ہے, بلوچی بھی شہید ہو رہا ہے. آج ہمارا کشمیری بھی رو رہا ہے, ہمارا کشمیری بھی شہید ہو رہا ہے. آج ہمارا پنجابی بھی رو رہا ہے, وہ بھی شہید ہو رہا ہے. 26 نومبر کو آپ نے دیکھا ان لوگوں نے معصوم لوگوں پر گولیاں چلائی. آپ نے مرید کے میں دیکھا ان لوگوں نے معصوم
टीएलपी के कारकुनों पर गोलियां चलाई। आज भी आप देख रहे हैं कश्मीर में हमारे जो भाई बहन निकले हुए हैं ये उन पर भी गोलियां चला रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, ये खूनी दरिंदे बन चुके हैं। इनके लिए खून इतना सस्ता हो चुका है कि ये एक एक मासूम इंसान को जिंदा कहा जाएंगे, लेकिन जरा बराबर शर्म इनको नहीं आएगी। ये दरिंदे बन चुके हैं मेरे पाकिस्तानियों, ये दरिंदे बन चुके हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आप इनकी गोलियों से डरते हो? आप इनके टैंकों से डरते हो? आप इनके रॉकेटों से डरते हो? जब आप बंदूक से नहीं डरते, टैंक से नहीं डरते, रॉकेट से नहीं डरते, तो मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान का ये सिपाही जिसने उसको इस सूबे का वज़ीर आला बनाया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक आम कारकुन इमरान खान साहब का ये अदना सिपाही आपको लीड करेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं मुकाबला करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे पाकिस्तानियों, मुल्क पर मुसल्लत कब्जा माफिया जो बंद कमरों में फैसले करते हैं, पाकिस्तान के फैसला साज और मंसूबा साज जो बैरूनी ताकतों के उजरती कातिल बने हुए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी जाती मफादात का सोचते हैं, सिर्फ बैरूनी ताकतों को खुश करने के लिए अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात खराब, ईरान के साथ भी ताल्लुकात खराब, चाइना के साथ भी ताल्लुकात खराब। मेरे पाकिस्तानियों, इनको आपकी कोई फिक्र नहीं है, पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है। इनके जेब भरते हो, ये आपके टैक्स का पैसा चोरी करके बाहर जजीरे खरीदते हो, इन्होंने आपकी फिक्र नहीं करनी। मेरे नौजवानों, कुछ लोग आपको काकरोच कह रहे थे, मैं आपको इकबाल का शाहीन कह रहा हूं। हम इकबाल के शाहीन हैं। मेरे नौजवानों, हमने अपना मुकदमा खुद लड़ना है, हमने रोडों पर खुद निकलना है, हमने इनका मुकाबला खुद करना है, हमने अपना इंसाफ खुद करवाना है इंशाअल्लाह ताला। ना अदालतें हमारा इंसाफ करेगी, ना कोई हमारे लिए आवाज उठाएगा, ना बाहर से कोई तारिक बिन जियाद और मोहम्मद बिन कासिम आएगा। हमने खुद तारिक बिन जियाद बनना है, हमने खुद मोहम्मद बिन कासिम बनना है, हमने जालिम के खिलाफ आवाज उठानी है, हमने जालिम के खिलाफ निकलना है। इमरान खान साहब के लिए नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, अपने लिए, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आने वाले मुस्तकबिल के लिए हमने निकलना है। निकल के क्या करना है? ये चोर, ये डाकू, ये लुटेरे जो मुल्क पर मुसल्लत हुए हैं, ये चंद खानदान जो मुसलसल पाकिस्तान को खा रहे हैं, हमने इनके लिए निकलना है। अगर सिस्टम कोलैप्स कर चुका है तो मुतबादिल कौन है? अगर सिस्टम कोलैप्स कर चुका है तो आप कह रहे हैं कि चेहरे बदले जाएंगे, पर्ची से कोई आया होगा, वो मेरे मुल्क का मुस्तकबिल होगा, किसी की बेटी होगी, वो मेरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल होगी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अपने चोर, लुटेरे, डाकू खुद संभालो। हमारा एक शहजादा है, हमारा एक ही लीडर है, हमारा एक ही जान है, और वो अडयाला जेल में कैद है, जिसका नाम है इमरान। मेरे नौजवानों, हमने खुद निकलना है, हमने इकबाल का शाहीन बनना है, हमने अपना इंसाफ खुद करना है। आपके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। जो मीडिया चैनल पर थे, जो हमारी सहाफी बरादरी थी, अरशद शरीफ शहीद, एक नामवर नाम जिसको शहीद कर दिया गया, हमारे इमरान रियाज भाई जो हक और सच बोलते हैं, उसको जेलों में डाला गया, उस पर तशद्दुद किया गया, उससे आवाज छीनने की कोशिश की गई, लेकिन वो मर्दे मुजाहिद था, ताकतवर था, वो खड़ा रहा, झुका नहीं, डटा रहा, आवाज गवा बैठा, लेकिन जालिम के सामने नहीं झुका। हमारे और सहाफी मुईद पीरजादा, साबिर शाकिर, समी इब्राहिम, समीना पाशा और इस तरह के कई जर्नलिस्ट जो हक और सच बोलते हैं, या तो उनको मुल्क बदर कर दिया गया और या जो है चैनल्स पे बंद कर दिया गया। हमारे बाकी मीडिया चैनल वो भी मजबूर है, यरगमाल है, वो भी सच नहीं बोल सकते, सच नहीं दिखा सकते। आपने, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे नौजवानों, आपने इन सब की आवाज बननी है। आपने उन जजेस की आवाज बननी है जो इंसाफ नहीं कर पा रहे। आपने अदलिया के बाजू बनना है जो इंसाफ नहीं कर पा रहे। आपने मीडिया के बाजू बनना है जो सच नहीं दिखा पा रहे।
आपने हर उस इदारे के बाजू बनना है जो ना इंसाफ कर सकती है, ना सच बोल सकती है, ना हक का साथ दे सकती है. ये नौजवानों आपने करना है, बाहर से किसी ने नहीं आना. ये तमाम इदारे, ये मीडिया चैनल, ये सहाफी बरादरी, ये वकला, ये जजेस, ये सारे नौजवानों आपकी तरफ देख रहे हैं. आपने इस मुल्क को संभालना है, आपने इस मुल्क का इंसाफ अपने हाथों में लेना है. इसके बगैर कोई चारा नहीं है. मेरे नौजवानों, राग हमदर्दा नौजवानों,